بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت سارے اس طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے جو شکل سے تو ایک دم سمجھدار لگ رہے ہوں گے اور ان کی ایج بھی سمجھدار لوگوں والی ہوگی، لیکن ان میں کوئی کام، ان کی کوئی بات سمجھداروں والی نہیں ہوگی۔ اور شاید آپ نے کوئی بچہ بھی ایسا دیکھا ہو جو شکل سے تو بہت شرارتی لگ رہا ہو، لیکن اس بچے کے کام اور اس کی باتیں سمجھدار لوگوں سے بھی زیادہ ہو۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ سمجھداری زیادہ عمر کے ساتھ آتی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی پیدا ہوتے ہی سمجھدار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہر قسم کا کام کرنے کے بعد، پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی سمجھدار نہیں بن پاتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو انہی سمجھدار انسانوں کی 10 علامات بتانے والا ہوں کہ وہ سمجھدار انسان کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ خاص عادتیں ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کے اندر ہیں تو آپ بھی ایک سمجھدار انسان ہیں۔ یہ چیز ذرا بھی میٹر نہیں کرتی کہ اس وقت آپ کی عمر 14 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے یا 25 سال ہے۔ اگر آپ ایک سمجھدار انسان ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے استاذہ اکرام سے بھی زیادہ سمجھدار ہو۔ اس ویڈیو کو ایک دم پورا دیکھنا، کیونکہ اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک سمجھدار انسان ہو یا پھر آپ کے اندر ابھی بھی کچھ بچوں والی حرکتیں ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک میچور انسان، ایک سمجھدار انسان جس کا بھی دوست ہوتا ہے، وہ اسے کبھی بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ اس انسان کو اسی طرح قبول کر لیتا ہے جیسا وہ ہے۔ زیادہ تر لوگ میچور انسان کو ایسا انسان سمجھتے ہیں جو تھوڑا سا خڑوس ہو، دوسروں کے ساتھ صرف اور صرف انہی ٹاپک پہ بحث کرے جن پہ وہ چاہتا ہے، اور ذرا بھی ہنسی مذاق نہ کرے۔ لیکن میچور انسان اس سے تھوڑے سے الٹ ہوتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے آس پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے۔ وہ ان کو اسی طرح اپنا لیتے ہیں جس طرح کے وہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اممیچور انسان اس طرح کہتا ہے کہ تمہاری یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، تم یہ بدلو، تم وہ کرو۔ اممیچور انسان کی اس بات کی وجہ سے لوگ اسے چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے سامنے تو اسے ہنس کے دکھا دیتے ہیں، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کی برائیاں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک تالے بنانے والا آدمی اپنی دکان کو تالا لگا کے چلا گیا۔ دکان کے اندر کئی اوزار پڑے تھے اور کئی چابیاں پڑی تھی۔ ان میں سے ہتھوڑا چابی سے پوچھتا ہے کہ تم کتنی چھوٹی سی ہو، اس کے باوجود بھی اتنے مضبوط تالے کو کھول دیتی ہو، اور میں تم سے اتنا بڑا ہوں اور اتنا زیادہ مضبوط ہوں، اس کے باوجود بھی جب مجھے تالا کھولنا پڑتا ہے تو بہت برے طریقے سے تالے کو توڑنا پڑتا ہے، لیکن تم تو بڑی آرام سے اندر جاتی ہو اور آرام سے تالے کو کھول دیتی ہو۔ جب ہتھوڑے نے چابی سے یہ سوال پوچھا تو چابی نے اس کو جواب دیا کہ میں تمہاری طرح کسی پہ بھی زبردستی نہیں کرتی، بلکہ اس کے دل کے اندر چلی جاتی ہوں، اس کے دل کے اندر جا کے اسے سمجھتی ہوں، اور پھر وہ خود بخود ہی کھل جاتا ہے۔ نمبر 2، اممیچور انسان ہمیشہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ یار تم گالیاں بہت زیادہ نکالتے ہو، تو وہ اس چیز پہ سوچنے سمجھنے کی بجائے کہ میں واقعی ہی گالیاں بہت زیادہ نکالتا ہوں، اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں، اور بدلے میں کچھ آپ کو ضرور اس طرح کا جواب دیں گے کہ یار تمہارا بھائی بھی گالیاں نکالتا ہے، تمہارا وہ جو انکل ہے وہ گالیاں نکالتا ہے، میں نکال لیتا ہوں تو کیا بات ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف آپ کسی میچور انسان کو گالی دیتے ہوئے دیکھ لیں اور آپ اس سے کہیں یار تم گالیاں بہت زیادہ نکالتے ہو، تو وہ بدلے میں آپ کو یہ کہے گا ہاں یار اس کے بارے میں کچھ کرتا ہوں۔ دراصل میچور انسان ہمیشہ اپنے اندر سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کبھی بھی غلط ہو سکتا ہوں، یہ دنیا بہت بڑی ہے، اس دنیا میں بہت سارا نالج ہے، میں سارا نالج کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنی غلطی کو جلدی مان لیتے ہیں۔ دوسری طرف اممیچور انسان کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہونا چاہتے اور ہمیشہ اپنی غلطی کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ اممیچور انسانوں کی تیسری عادت ہوتی ہے کہ وہ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اگر کسی اممیچور انسان نے کوئی آج کاروبار شروع کیا ہے اور 1-2 ہفتے کے اندر اس کو کوئی رزلٹ نہیں دکھا، تو وہ کہے گا کہ اس کا کبھی رزلٹ دکھ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کبھی کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ وہ انسٹنٹ سکسیس چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم آج کام کریں اور آج ہی ہمیں کامیابی مل جائے، ہم آج جم جائیں اور آج ہی 6 پیکس مل جائیں۔ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کامیابی بہت زیادہ ناکامیوں کے بعد ملتی ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کامیابی کتنی ناکامیوں کے بعد ملتی ہے اور دنیا کے عظیم عظیم ناکامیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو کامیاب لوگوں نے کی، ان ناکامیوں کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب بنے، تو آپ
ये वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ऊपर कार्ड्स में क्लिक करके इस जगह पे आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल हमजा जावेद को विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये वाली वीडियो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। आप अंदर से एकदम समझ जाओगे कि कामयाबी कभी भी नाकामी के बगैर नहीं मिल सकती। और दूसरी तरफ इमैच्योर इंसान को जब कोई नाकामी मिलती है तो वो ये सोचता है कि इस बिजनेस में मैं नाकाम हो चुका हूँ, अगर मैं नाकाम हो गया हूँ तो कामयाबी मिलेगी नहीं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता कि कामयाबी नाकामियों के बाद मिलती है। इमैच्योर इंसान की चौथी अलामत होती है कि ये कभी भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जब खुश होंगे तो कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि खुशी के बाद वो बात इनको डसेगी। ये फिर सोचेंगे कि यार उस वक्त मैंने ऐसा क्यों बोला। और जब ये गुस्से में होंगे तो कुछ ऐसे बुरे अल्फाज बोल देंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे सामने वाले को जो इनको बाद में समझ आएगा कि मैंने बहुत बुरा किया। इमैच्योर इंसान अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे, हर किस्म के इमोशन पे काबू नहीं कर पाते। दूसरी तरफ एक मैच्योर इंसान बड़ा मास्टरमाइंड होता है। उसे पता होता है कि गुस्से को कहाँ निकालना है, किस तरह निकालना है। वो अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। मैच्योर इंसान की पांचवी अलामत, ये प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम के हल पर ध्यान देते हैं। इनको अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में डाल दोगे तो ये उसी वक्त उसका सल्यूशन ढूंढना तलाश कर देंगे, ना कि उसके बारे में बुरा भला कहेंगे, आपको ब्लेम करेंगे, दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगे, बल्कि उल्टा काम करेंगे, उसका सल्यूशन ढूंढेंगे। इनको आप कहिए कि इस माह तुम्हारी तनख्वाह आधी कर दी जाएगी, तो ये आपसे लड़ने की बजाय ये सोचेंगे कि मैं अपनी तनख्वाह पूरी कैसे करूं। ये आपसे गुस्सा नहीं होंगे। एक दफा एक लड़के को प्लेन के जरिए वर्जीनिया जाना था, जो कि अमेरिका की एक स्टेट है, और वो उस हफ्ते की लास्ट फ्लाइट थी। तो वो भागता भागता जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे पता चला कि वर्जीनिया की फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और उसने देखा कि वहां पर खड़े हुए लोग बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं, कंपनी को बुरा भला कह रहे हैं। उस लड़के ने उन लोगों के साथ मिलकर कंपनी को बुरा भला कहने की जगह एक प्राइवेट प्लेन के लिए फोन किया। फोन के बाद उसे ये पता चला कि प्राइवेट प्लेन तो मौजूद है, लेकिन अकेले मेरे वर्जीनिया जाने के लिए वो बहुत ज्यादा महंगा है। तो उसने एक छोटा सा पेपर लिया, वहां पे लिख दिया कि अगले 20 मिनट के अंदर एक प्लेन वर्जीनिया जा रहा है जिसकी टिकट की प्राइस $29 है। तो वहां पर जितने भी लोग खड़े थे जो बुरा भला कह रहे थे कंपनी को, वो सारे उस लड़के के पास इकट्ठे हो गए और बड़ी हंसी खुशी उन लोगों ने उस लड़के को $29 भी दिए और साथ में कई लोगों ने उसे टिप भी दी। उस लड़के ने उन लोगों से जितने भी पैसे लिए थे उनमें से कुछ पैसे प्राइवेट प्लेन वालों को दिए और उसको बहुत ज्यादा पैसे बच गए। वो उन पैसों के साथ बहुत खुश हो गया। फिर उस लड़के ने उसी बिजनेस में इतना ज्यादा माइंड चलाया कि आज वो वर्जीनिया एयरलाइंस का मालिक है और उस लड़के का नाम है रिचर्ड ब्रैनसन। उसके बाद है छठी आदत। दरअसल ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जितना ज्यादा इंसान इमैच्योर होगा वो सोचेगा कि मैं उतना ही ज्यादा मैच्योर हूँ, और इंसान जितना ज्यादा मैच्योर होता जाएगा वो समझेगा कि मैं उतना ही ज्यादा इमैच्योर हूँ। इमैच्योर पर्सन हमेशा ये सोचता है कि मैं बहुत मैच्योर इंसान हूँ। ये लोग दूसरे लोगों को बहुत अच्छे तरीके के साथ जज करते हैं, लेकिन अपने आप को कभी जज करते ही नहीं हैं। इमैच्योर लोगों को दूसरे के बारे में सारा कुछ पता होता है, लेकिन अपने बारे में नहीं पता होता। सातवीं आदत, मैच्योर इंसान हमेशा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। वो किसी भी चीज के साथ बहुत ही ज्यादा वफादार होता है। इस इंसान की खास बात ये होती है कि जब भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, किसी जिम्मेदारी की बात आती है, तो लोग सारे उसी की तरफ उंगली करते हैं। अगर ये इंसान किसी शादी में गया होगा तो हर कोई ये पूछेगा कि शाहिद कहाँ है, शाहिद को बुलाओ, शाहिद कहाँ चला गया, उसे लेके आओ। हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार इंसान होता है। ये हर काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। ये इंसान कभी भी दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराता। मैच्योर इंसान की आठवीं आदत, ये कभी भी दूसरों को समझाने की कोशिश नहीं करते। समझदारी इसी में होती है कि सिर्फ उसको समझाया जाए जो समझना चाहता है। जो समझना ही नहीं चाहता उसे कभी ना समझाओ। और समझदार इंसान हमेशा इसी तरह करता है। उसको पहली बार में ही पता चल जाता है ये इंसान समझना चाहता है या नहीं समझना चाहता। अगर वो इंसान जिसे वो समझाना चाहता है समझना नहीं चाहता तो वो कभी उसको समझाता ही नहीं है, वो उसको उसके हाल पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ जो इमैच्योर इंसान होते हैं वो कहते हैं कि तुम समझते नहीं हो, तुम ये करते हो, फलां 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 फलां, उसको सारा बुरा भला कह देते हैं। इसीलिए आपको भी चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को समझाएं जो समझना
चाहता है, जो नहीं चाहता उसे छोड़ दें, उसके साथ बहस मत करें। इमैच्योर इंसान हमेशा बहस में पड़ जाएगा, लेकिन मैच्योर इंसान कहता है कि भाई तुम ठीक हो, मैं गलत हूँ, जाओ। 9वीं आदत, मैच्योर इंसान के पास हमेशा टाइम टेबल होता है। अगर किसी मैच्योर इंसान के पास टाइम टेबल ना हो तो तब उसको ये जरूर पता होता है कि उसका आज का दिन किस किस काम के लिए जाएगा और इस दिन के अंदर वो क्या क्या काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ इमैच्योर इंसान को यही नहीं पता होता कि उसकी जिंदगी किस तरफ जा रही है। मैच्योर इंसान हमेशा अपना टाइम मैनेज करके रखते हैं। मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको बताने वाला हूं कि टाइम मैनेज किस तरह करें। इसीलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो उसे कर लेना, लेकिन अभी बाकी वीडियो देख लीजिए। मैच्योर इंसान की सबसे बड़ी आदत, 10वीं आदत, सेल्फ कंट्रोल। मैच्योर इंसान का अपने आप पे, अपनी जिंदगी पे, अपने हालात पे, हर चीज पे हमेशा कंट्रोल रहता है। वो अपने आप को अपने काबू से बाहर नहीं जाने देता। वो नफ्स के हाथों बिकता नहीं है। एक इमैच्योर इंसान में कभी भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। दरअसल इमैच्योर इंसान मन का बादशाह होता है। जो मन में आ गया वो मन ने कर दिया, वही उसने कर दिया। कभी भी अपने आप को किसी चीज से रोकता ही नहीं है। ख्वाहिशात उसको जिधर ले जाएंगी वो उधर ही चला जाएगा। लेकिन मैच्योर इंसान बड़ा समझदार होता है, बड़ा समझदार होता है, अपने आप पे कंट्रोल करके रखता है। दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक मौजूद है, या आप फेसबुक पे जाके हमजा जावेद लिख के वहां से सर्च करके मेरे पेज को लाइक कर दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियोस बहुत जबरदस्त हैं। और उसके बाद इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दें और फेसबुक पर शेयर कर दें, और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं ऐसे शेयर कर दें। फाइनली अल्लाह हाफिज।